हेलो एवरीवन। तो આપણે સંકરણની વાત કરી રહ્યા હતા, જેની અંદર sp sp2 અને sp3 સંકરણ વિશે આપણે જોઈ ગયા। ત્યારબાદ આપણે એવા ઉદાહરણો લીધા કે જેની અંદર s અને p કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લેતી હોય। આજે આપણે એવા ઉદાહરણોની વાત કરીશું કે જેની અંદર s અને p કક્ષકોની સાથે d કક્ષકો પણ સંકરણમાં ભાગ લેતી હશે। તો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે થોડી ઇન્ટ્રોડક્શન મેળવી હતી કે જેની અંદર डी कक्षको पण संकरण में भाग लेती होय एवा संकरणों प्रकारों पण जोया था, जेम के DSP2 संकरण, SP3D संकरण, SP3D2 संकरण तेमज D2SP3 संकरण विषे आपणे जोयुं हतुं अने एना केटलाक एक्जाम्पल पण आपणे जोया हता। आजे आपणे वात करीशुं PCl5 अणुनी। तो PCl5 नी अंदर कयुं संकरण तमने जोवा मळे छे ए आपणे चेक करीए। तो PCl5 अणुनी वात करीए तो मध्यस्थ परमाणु कोण थशे? फॉस्फरस P। तो सौप्रथम आपणे लखीए फॉस्फरसनी इलेक्ट्रॉन रचना। तो फॉस्फरस 15मुं तत्व छे, तो एनी इलेक्ट्रॉन रचना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 लखी शकाय। हवे आपणे मात्र लईशुं संयोजकता कोषनी ज इलेक्ट्रॉन रचना, एने आपणे बॉक्स रचना स्वरूपे दर्शावी दईए। तो अत्यारे हाल थशे आ दरा अवस्थानी इलेक्ट्रॉन रचना। बॉक्स रचना स्वरूपे संयोजकता कोषने दर्शावीए तो आ 3s कक्षक थशे, 3 3p कक्षको हशे अने 5 3d कक्षको पण हाजर हशे, परंतु एनी अंदर कोईपण इलेक्ट्रॉन हाजर हशे नहीं। आ 3s कक्षको, 3p कक्षको अने 3d कक्षको। हवे 3s नी अंदर केटला इलेक्ट्रॉन छे? 2 इलेक्ट्रॉन हाजर छे। 3p नी अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हाजर छे, ज्यारे 3d कक्षक खाली छे। फॉस्फरस ने जोता ख्याल आवशे कि फॉस्फरस 5 क्लोरीन परमाणु साथे जोडायेलो छे। 5 क्लोरीन साथे जोडावा माटे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होवा जोईए, परंतु 1 2 અને 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज हाजर छे। तो पछी आपणे शुं करावीशुं? इलेक्ट्रॉन बढती करावीशुं। आ 1 इलेक्ट्रॉन ने उत्तेजित करीने आ 3d कक्षकनी अंदर मोकलीशुं। तो हवे आपणे लखीए उत्तेजित अवस्थानी इलेक्ट्रॉन रचना। उत्तेजित अवस्था में 3s मानो 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित थईने 3d कक्षक में पोतानुं स्थान प्राप्त करशे। तो हवे तमने इलेक्ट्रॉन रचना आ प्रमाणेनी जोवा मळशे, जेमां 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष में हाजर हशे। हवे आ 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन साथे 5 Cl परमाणुना 1 इलेक्ट्रॉन आवशे, भागीदारी करशे अने सहसंयोजक बंधनी रचना करशे। बराबर, ए तमने सिंपल हवे आइडिया आवी गयो हशे। हवे जुओ उत्तेजित अवस्थानी इलेक्ट्रॉन रचना लख्या बाद आ 5 कक्षको के जे जुदी जुदी ऊर्जा धरावे छे, जुदा जुदा आकारनी छे, ए एकबीजामां मिश्र थशे। एकबीजामां मिश्र थईने संकरणमां भाग लईने 5 संकृत कक्षको तमने आपशे। एक 3s 3 3p अने आ एक 3d कक्षक शुं करशे? एकबीजानी अंदर मिश्र थई जशे। मिश्र थया बाद समान आकार अने ऊर्जावाળી 5 संकृत कक्षको तमने आपशे। 1 2 3 4 अने 5 परमाणुीय कक्षको जो सम्मिश्रणमां भाग ले संकरण में भाग ले तो 5 संकृत कक्षको तमने प्राप्त थाय, जे समान आकार अने ऊर्जा धरावती हशे। हवे आ 5 संकृत कक्षकोने आपणे शुं नाम आपीशुं? तो sp3d नाम आपीशुं, कारण के एक s कक्षक, 3p कक्षक अने 1 d कक्षक संकरण में भाग ले छे। तो 5 sp3d कक्षको संकृत कक्षको प्राप्त थशे। हवे आनी अंदर इलेक्ट्रॉननी वहेंचणी करवानी, जे सरखी रीते वहेंचणी करीशुं। 3s में 1 इलेक्ट्रॉन हतो, 3p में 3 और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन हतो। एटले कि संकरण में भाग लीधेली परमाणुीय कक्षको में 5 इलेक्ट्रॉन हाजर हता, तो ए 5 इलेक्ट्रॉन आपणे 5 संकृत कक्षक में सरखी रीते वहेंचीशुं। 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन वहेंची दीधा। हवे आ 5 संकृत कक्षको Cl साथे जोड़ाशे अने सिग्मा बंधनी रचना करशे, सहसंयोजक बंधनी रचना करशे। तो पछी तमे आने शुं मानी लो? एक इलेक्ट्रॉन युग्मनी जेम मानी लो। तो VSEPR सिद्धांत प्रमाणे ज्यारे 5 इलेक्ट्रॉन युग्मो हता तो ए अवकाश में केवी रीते गोठवणी प्राप्त करता था?
એ અવકાશમાં કેવી ભૂમિતિ પ્રાપ્ત કરતા હતા? તો તમને ખ્યાલ હશે કે જો 5 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય તો ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ ભૂમિતિ પ્રાપ્ત કરે. તો આ 5 sp3d સંકૃત કક્ષકો અવકાશમાં ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ ભૂમિતિ પ્રાપ્ત કરશે. તો ચલો એ પ્રમાણે ભૂમિતિ દર્શાવી દઈએ. તો માની લો કે આ એક sp3d સંકૃત કક્ષક, અહીંયા આગળ મધ્યમાં કોણ હશે? ફોસ્ફરસ એનું કેન્દ્ર હશે. માની લો કે આ બીજી sp3d સંકૃત કક્ષક અને એવી રીતે આ ત્રીજી sp3d સંકૃત કક્ષક. હવે આ સમતલમાં ત્રિકોણ બનાવેલું હશે. આ સમતલની ઉપરની તરફ એક sp3d સંકૃત કક્ષક હશે અને નીચેની તરફ બીજી sp3d સંકૃત કક્ષક તમને જોવા મળશે. જેમ કે આ રીતે આ એક sp3d સંકૃત કક્ષક અને એવી જ રીતે નીચેની તરફ બીજી sp3d સંકૃત કક્ષક ગોઠવાયેલી હશે. તો તમને દરેકને ખ્યાલ આવી ગયો હશે ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ ભૂમિતિ પ્રાપ્ત થશે. આ બધાના જ ખૂણાઓને જો તમે જોડી દો તો તમને કેવી ભૂમિતિ લાગે? ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ જેવી. હવે આ 5 સંકૃત કક્ષકોમાં એક ઇલેક્ટ્રોન હાજર હશે. હવે આ 5 sp3d સંકૃત કક્ષકો સાથે Cl પરમાણુની 3p કક્ષક આવશે. Cl પરમાણુની કઈ કક્ષક આવશે? 3p કક્ષક આવશે. માની લો કે આ એક Cl પરમાણુની 3p કક્ષક, આ બીજે Cl પરમાણુની 3p કક્ષક, એવી રીતે આ ત્રીજા પરમાણુની 3p કક્ષક, એવી રીતે અહીંયા આગળ આ ચોથા Cl પરમાણુની 3p કક્ષક, આ પાંચમા Cl પરમાણુની 3p કક્ષક. આ 5 sp3d સંકૃત કક્ષકો સાથે સમમિશ્રણ કરવા માટે આવશે. ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થશે અને તમને શીર્ષથી શીર્ષ સંમિશ્રણ દ્વારા સિગ્મા પ્રકારનો સહસંયોજક બંધ પ્રાપ્ત થશે. તો આ રીતે શું થઈ ગયો? સિગ્મા બંધ બની ગયો. તો ફોસ્ફરસ પરમાણુની 5 sp3d સંકૃત કક્ષકો 5 Cl પરમાણુની 3p કક્ષકો સાથે સંમિશ્રણ કરીને 5 સહસંયોજક બંધ બનાવે છે. એટલે કે તમે ફોસ્ફરસની આજુબાજુમાં જુઓ તો આ રીતે 5 Cl પરમાણુઓ ગોઠવાયેલા હશે. તો અણુનો આકાર કયો થશે? અણુનો આકાર થશે ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ આકાર. દ્વિપિરામિડલ આકાર. અહીંયા આગળ કોઈ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે જ નહીં. તો જે પરમાણુય કક્ષકોની ભૂમિતિ હશે, જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મોની ભૂમિતિ હશે, એ જ તમારો અણુનો આકાર થશે. તો આકાર તમને જોવા મળશે ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ. તો તમને દરેકને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે PCl5ની અંદર કેવી રીતે સંકરણ થાય છે અને કેવી રીતે અણુની રચના થાય છે. તો સંકરણ તમને જોવા મળશે sp3d સંકરણ, sp3d સંકરણ, જેમાં 5 sp3d સંકૃત કક્ષકો પ્રાપ્ત થશે, જે ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ ભૂમિતિ પ્રાપ્ત કરશે, જેની સાથે Clની 3p કક્ષક સંમિશ્રણ કરશે અને સિગ્મા બંધની રચના કરશે. તો ફોસ્ફરસ 5 Cl પરમાણુ સાથે સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલો હોય. હવે અહીંયા આગળ એક અગત્યની વાત કરીએ. જે સમતલમાં તમને બંધો દેખાય છે, સમતલીય ત્રિકોણમાં જે 3 બંધો દેખાય છે, એ બંધો થશે વિષુવવૃત્તીય બંધો. કયા બંધો? વિષુવવૃત્તીય બંધો. અને આ ધરી સાથે તમને જે બંધ દેખાય, ધરીમાંથી જે પસાર થતા બંધો દેખાય છે, જેને આપણે કહીશું અક્ષીય બંધો. તો અક્ષીય બંધો વિષુવવૃત્તીય બંધોથી ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં અપાકર્ષણ પામેલા હોય. અક્ષીય PCl બંધ, અક્ષીય PCl બંધ વિષુવવૃત્તીય PCl બંધોથી વધુ પ્રમાણમાં અપાકર્ષણ પામેલા હોય છે. હવે વધુ પ્રમાણમાં અપાકર્ષણ આ બે અક્ષીય PCl બંધોમાં જોવા મળશે, જ્યારે આ PCl બંધોમાં અપાકર્ષણ એટલું બધું હશે નહીં. એટલે કે અહીંયા જુઓ
आ एक पीसीएल बंध, आ बीजो पीसीएल बंध अने आ त्रीजा पीसीएल बंध द्वारा आ अक्षीय बंधो उपरनुं अपाकर्षण वधु होवाथी आ बंने सीएल परमाणुओ थोड़ा थोड़ा एकबीजाथी दूर जशे। फॉस्फरसथी आ बंने सीएल परमाणु शुं थशे? दूर जशे अने दूर जवाथी एमनी वच्चेनी जे बंध लंबाई होय ए वधी जशे। एटले के अक्षीय पीसीएल बंधनी बंध लंबाई, अक्षीय पीसीएल बंधनी बंध लंबाई विषुवृत्तीय पीसीएल बंधनी बंध लंबाई करता वधु जोवा मळे छे। एटले के अहींया आगळ तमने एक्जेक्टली त्रिकोणीय द्विपिरामिडल आकार जोवा मळे नहीं, परंतु आकारनी अंदर तमने थोड़ी विकृति जोवा मळशे। अने ए विकृतिनुं कारण शुं छे? तो विकृतिनुं कारण छे के जे विषुवृत्तीय बंधो होय एना द्वारा अक्षीय बंधो उपर अपाकर्षण वधारे लागे छे। जे विषुवृत्तीय बंधो हशे एमनी वच्चेनो खूणो हशे ए 120 डिग्रीनो ज हशे, ज्यारे आ अक्षीय बंध अने आ विषुवृत्तीय बंध वच्चे 90 डिग्रीनो खूणो हशे। तमने ख्याल छे आ समतल होय, समतलनी उपरनी तरफ आ तमने एक पीसीएल बंध जोवा मळशे, एवी रीते बीजो पीसीएल बंध समतलनी नीचे हशे। तो अक्षीय बंध आ विषुवृत्तीय बंधने केवा होय? लंब रूपे होय, 90 डिग्रीना खूणे गोठवायेला होय। एटले विषुवृत्तीय बंध अने अक्षीय बंध वच्चे अपाकर्षण वधी जशे अने अपाकर्षणना कारणे पीसीएल बंधनी बंध लंबाईमां वधारो जोवा मळशे। तो मारा ख्यालथी तमने आ मुद्दानी अंदर कम्प्लीट क्लियर कट ख्याल आवी गयो हशे। हवे जुओ अहींया आगळ पीसीएल बंधनी बंध लंबाई वधारे होय तो ए बंधने तोड़वो होय तो तमारे ओછી ऊर्जानी जरूर पड़शे। एटले के PCl5 अणु होय ए वधु सक्रिय होय छे। ओके, वधु सक्रिय होवानो मतलब ए प्रक्रिया सरळताथी आपतो होय छे। तो अहींया आगळ आपणे वात करी PCl5 अणुनी। આવી જ રીતે હવે આપણે વાત કરીએ SF6 અણુની અને જોઈએ કે SF6 ની અંદર કયું સંકરણ તમને જોવા મળે છે। SF6 અણુ, તો SF6 માં તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, આપણું મધ્યસ્થ પરમાણુ થશે સલ્ફર। તો સલ્ફરની અંદર આપણે સંકરણને જોઈશું। સલ્ફરની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ તો સલ્ફર છે પરમાણુ ક્રમાંક 16 એટલે કે 16મું તત્વ। તો એની સંયોજકતા કોષની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે નિયોન 3s2 3p4। બોક્સ રચના સ્વરૂપે દર્શાવીએ ધરા અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના, તો 3s માં 2 ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળશે અને 3p માં તમને 4 ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળશે, જ્યારે 3d કક્ષક સંપૂર્ણપણે ખાલી હશે। 3d 3p અને 3s। હવે સલ્ફરને જોતા ખ્યાલ આવશે કે 6 ફ્લોરિન પરમાણુ સાથે જોડાયેલો છે। 6 ફ્લોરિન સાથે સહસંયોજક બંધ બનાવવા માટે 6 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડશે, પરંતુ ઇલેક્ટ્રોન રચના જુઓ તમે 1 અને 2 જ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે, તો 6 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન તમારે કરવા પડશે। તો 6 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન લાવવા માટે તમે શું કરશો? જે સંયોજકતા કોષમાં યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે એમનું અયુગ્મન કરાવશો। એટલે કે હવે આપણે લખીશું સલ્ફરની ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના। તો 3s માનો જે 1 ઇલેક્ટ્રોન હશે એ 3d માં જતો રહેશે। એવી જ રીતે 3p માં જે 1 ઇલેક્ટ્રોન છે, 3p માં જે એક કક્ષકની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે એ 2 ઇલેક્ટ્રોનમાંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન એ 3d માં જતો રહેશે। તો 3s માનો 1 ઇલેક્ટ્રોન જો 3d માં જતો રહે તો 3s માં રહેશે 1 ઇલેક્ટ્રોન। એવી રીતે આ કક્ષકમાંનો 1 ઇલેક્ટ્રોન 3d માં જતો રહે તો 3p માં રહેશે 1 ઇલેક્ટ્રોન। ચલો, 3s માનો 1 ઇલેક્ટ્રોન આ 3d કક્ષકમાં આવી ગયો, એવી જ રીતે 3p માનો આ 1 ઇલેક્ટ્રોન આ 3d કક્ષકમાં આવી ગયો। તો હવે તમને 3s માં 1 ઇલેક્ટ્રોન, 3p માં 3 ઇલેક્ટ્રોન અને 3d માં 2 ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળશે। તો આપણે લખી દીધી સલ્ફર પરમાણુની ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના। હવે આનું કારણ શું આપીશું કે જ્યારે સલ્ફર ફ્લોરિન સાથે બંધ બનાવવા માટે જાય છે ત્યારે આકર્ષણના કારણે કેટલીક ઉર્જા મુક્ત થાય છે અને આ મુક્ત થયેલી ઉર્જાથી સલ્ફર પરમાણુ ઉત્તેજિત થાય છે। ઉત્તેજિત થવાના કારણે 3s માનો અને 3p માનો કક્ષકો, પૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષકોમાંનો એક ઇલેક્ટ્રોન 3d કક્ષકમાં પોતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે અને ઉત્તેજિત અવસ્થામાં સંયોજકતા કોષની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં
6 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત થાય છે। જુઓ તમે 1 2 3 4 5 અને 6 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત થશે। હવે આ 6 યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી પરમાણુય કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લઈ શકશે, સંકૃત કક્ષકો પ્રાપ્ત થશે અને તમે બંધની રચના એનાથી દર્શાવી શકશો। હવે સંકરણને યાદ કરો કે ભાઈ સંકરણમાં સંયોજકતા કોષની બધી કક્ષકો ભાગ લે, તો અહીંયા આગળ જુઓ 3s કક્ષક, આ 3 3p કક્ષકો અને આ 2 3d કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લેશે, એકબીજા સાથે મિશ્ર થશે અને સમાન આકાર અને ઉર્જાવાળી 6 સંકૃત કક્ષકો આપશે। કારણ કે 1 2 3 4 5 6 પરમાણુય કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લે છે, એટલે કે તમને 6 સંકૃત કક્ષકો પ્રાપ્ત થશે। આ સંકૃત કક્ષકોને આપણે નામ આપીશું sp3d2 સંકૃત કક્ષકો, કારણ કે એક s 3p અને 2d કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લે છે। આ 6 6ની ઉર્જા સરખી હશે, આ 6 6નો આકાર સરખો હશે। હવે ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કરીએ તો સંકરણમાં ભાગ લીધેલી પરમાણુય કક્ષકોમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન હાજર હતા, એટલે કે sp3d2 સંકૃત કક્ષકોમાં 6 ઇલેક્ટ્રોનની વહેંચણી કરવી પડશે। તો તમને જોવા મળશે 6 સંકૃત કક્ષકોમાં 6 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનો। હવે આને તમે માની લો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની જેમ, કારણ કે આ sp3d2 સંકૃત કક્ષકો ફ્લોરિન સાથે શું બનાવશે? ફ્લોરિન સાથે સહસંયોજક બંધ બનાવશે, અને જો ફ્લોરિન સાથે સહસંયોજક બંધ બનાવે તો આ બધા જ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત થઈ જાય। તો આને તમે બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની જેમ વિચારો અત્યારે હાલ, તો VSEPR સિદ્ધાંત પ્રમાણે જ્યારે પણ 6 બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો જોવા મળતા હતા ત્યારે ભૂમિતિ પ્રાપ્ત થતી હતી અષ્ટફલકીય। તો આ 6 પરમાણુય કક્ષકો સંકૃત કક્ષકો અવકાશમાં અષ્ટફલકીય ગોઠવણી પ્રાપ્ત કરશે। તો ચલો આ માની લો કે સલ્ફર પરમાણુ છે, આ એનું પરમાણુ કેન્દ્ર, તો આ એક sp3d2 સંકૃત કક્ષક, એવી રીતે આ બીજી sp3d2 સંકૃત કક્ષક, અહીંયા આગળ તમને જોવા મળશે આ ત્રીજી sp3d2 સંકૃત કક્ષક અને અહીંયા આગળ આ ચોથી sp3d2 સંકૃત કક્ષક। તો સમતલમાં 4 sp3d2 સંકૃત કક્ષકો ગોઠવાયેલી હશે, સમતલની ઉપર એક sp3d2 સંકૃત કક્ષક ગોઠવાયેલી હોય અને સમતલની નીચે લંબરૂપે એક sp3d2 સંકૃત કક્ષક ગોઠવાયેલી હોય, એટલે સમતલમાં તમને 4 sp3d2 સંકૃત કક્ષક જોવા મળશે। સમતલમાં 4 sp3d2 સંકૃત કક્ષક જોવા મળશે, સમતલની ઉપર એક જોવા મળશે અને એક સમતલની નીચે જોવા મળશે। હવે આ 6 સંકૃત કક્ષકોમાં એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન રહેલો છે। આ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી sp3d2 સંકૃત કક્ષકો ફ્લોરિન પરમાણુની 2p કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ કરશે। ફ્લોરિન પરમાણુની વાત કરીએ તો ફ્લોરિનની ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય હિલિયમ 2s2 2p5। તો ફ્લોરિન પરમાણુની જે 2p કક્ષક હશે એની અંદર તમને એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળશે। જુઓ આ 2pz કક્ષક જુઓ તમે, જેની અંદર એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળશે। તો એ 2p કક્ષક દ્વારા 6 sp3d2 સંકૃત કક્ષકો સાથે સંમિશ્રણ કરશે। જેમ કે આ એક sp3d2 સંકૃત કક્ષક આ એક ફ્લોરિન પરમાણુની 2p કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ કરે છે, સિગ્મા બંધની રચના કરશે। એવી રીતે બીજી sp3d2 સંકૃત કક્ષક બીજા ફ્લોરિન પરમાણુની કક્ષક સાથે, ત્રીજી sp3d2 સંકૃત કક્ષક ત્રીજા ફ્લોરિન પરમાણુની 2p કક્ષક સાથે, ચોથી sp3d2 સંકૃત કક્ષક ચોથા ફ્લોરિન પરમાણુની 2p કક્ષક સાથે, એવી રીતે પાંચમી અને છઠ્ઠી sp3d2 સંકૃત કક્ષક બીજા બે ફ્લોરિન પરમાણુની 2p કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ કરીને સિગ્મા બંધની રચના કરશે। તો ટોટલ તમને પ્રાપ્ત થશે 6 સિગ્મા બંધો। તો તમે ભૂમિતિને જુઓ તો સલ્ફર સાથે સમતલમાં 4 ફ્લોરિન પરમાણુઓ ગોઠવાયેલા જોવા મળશે, સમતલની ઉપર એક હશે અને સમતલની નીચે એક ફ્લોરિન પરમાણુ ગોઠવાયેલો જોવા મળશે। એટલે કે આની ભૂમિતિ તમને જોવા મળશે નિયમિત અષ્ટફલકીય। કેવી ગોઠવણી જોવા મળશે? નિયમિત અષ્ટફલકીય। કેમ?
કારણ કે જે સમતલમાં બધા બંધો ગોઠવાયેલા છે એમની વચ્ચેનો ખૂણો 90 ડિગ્રીનો હોય છે. સમતલની ઉપરની તરફ જે લંબરૂપે ગોઠવાયેલો હશે એ પણ સમતલમાંના બંધ સાથે 90 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવતો હશે. એટલે કે આ અક્ષીય બંધ અને આ વિષુવવૃત્તીય બંધ વચ્ચે 90 ડિગ્રીનો ખૂણો જોવા મળશે. એટલે કે દરેકે દરેક એફ બંધ કોણ 90 ડિગ્રીના જ જોવા મળશે. એના કારણે અહીંયા આગળ જે આકાર પ્રાપ્ત થશે એ નિયમિત અષ્ટફલકીય હશે. PCl5માં અપાકર્ષણના કારણે વિકૃત ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ આકાર જોવા મળતો હતો, પરંતુ અહીંયા આગળ એવું કોઈ વધારાનું અપાકર્ષણ જોવા મળશે નહીં. બધી જ જગ્યાએ જે આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ હશે એ સરખું હશે અને એના કારણે નિયમિત અષ્ટફલકીય આકાર પ્રાપ્ત થશે. હવે આ સંમિશ્રણને તમે નામ આપી શકો છો. આ હતી sp3d2 સંકૃત કક્ષક, આ હતી 2p કક્ષક. તો તમને સંમિશ્રણ જોવા મળશે sp3d2 2p સંમિશ્રણ. તો તમે એ પણ અહીંયા આગળ મેન્શન કરી શકો છો. તો અહીંયા આગળ આપણે વાત કરી SF6 અણુની, સલ્ફર હેક્ઝા ફ્લોરાઇડની. તો એની અંદર સંકરણ તમને જોવા મળશે sp3d2 સંકરણ, જેમાં એક S 3p અને 2d કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લે છે. નિયમિત અષ્ટફલકીય આકાર તમને પ્રાપ્ત થશે. તો મારા ખ્યાલથી આ વિડીયોની અંદર તમને સારી એવી સમજ પડી હશે. જો કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો કમેન્ટ બોક્સની અંદર તમે જણાવી શકો છો. તો આ વિડીયોની અંદર માત્ર આટલું જ.